Okay, in today's class, I'm going to start the fourth unit. Why? Because they are asking about the syllabus coverage and syllabus completion. So I want to stop that revision of your first unit. Whenever if we have completed these syllabus quickly, then we will go for once again revision. Now I want to start that fourth unit. Okay, so in fourth unit, we are going to discuss about how that decision support systems are useful in information systems. What is the purpose of that decision support systems? Why these? What is the need of those decision support systems? So ఎవరైనా అసైన్మెంట్ సిన్సియర్గా రాసుంటే I have given the question on this decision support systems. So they have searched for this. Okay, what is the purpose of decision support system? So before entering into that decision support system, I want to go most relative to this topic. See here, we are our subject is management information systems. So management information system, so our subject is related to different domains. So it may relate to some of the management concepts. It may related to some technological components, concepts, that is a computer science concepts, and it may related to statistics and operation research concepts also. Okay, for performing that data processing analysis, we require some statistics. So here, whose task is decision making in a company? Who is going to take the decision making? A manager. So whoever the management people is there in your organization, they are taking the decisions in your company. So for taking that decision, so what is the things they have to adopt? So what is the information they have need for taking the decision? So decision making is one of the essential management tasks. So whoever the management are there in your organization, they are performing many number of tasks. So in their task, that decision making is the very important task. So how that decision making should be? Whatever the decision making should be effective decision making. So whatever the decision they are taking, that must be a efficient and effective decision. Okay, so why, how they are able to take the decision? Because these managers are get informed via information systems, oral communications, and possibly in another ways. So for taking particular decisions based on particular situations or particular problems, they need to take decisions. So how they are taking the decisions? Because they are get informed via information systems. They are managing the information systems. They are collecting the data via that information systems. Sometimes the data may be collected through oral communications also, and some another possible means they are collecting the data, they are gathering the information. Okay, so here in this chapter or in this unit, I am going to explore decision making from the perspective of a standard rational model and two alternatives that exist in the reality. So what are the various models that exist in the reality for decision making? In this way we are going to discuss the things. So next, so what is the management big part? Decision making. So every manager is involved for taking that decisions. So now we are going to the what is meant by decision making. So decision making has been taken from the word decide, which is a Latin word meaning cut to come to a conclusion. So the word decision, that word has been taken from a Latin word that is called decide. Okay, that means we need to come a conclusion to a particular situation. So we are having some alternatives. For example, you are also going to take some certain decisions when you are studying. So suppose if you want to study a particular course, you have you are have number of 3 to 4 colleges offering that particular course. So you will take a particular decision which college I have to choose for for డూయింగ్ దట్ పర్టికులర్ కోర్స్. ఆ కోర్స్ కంప్లీట్ చేయడానికి నాకు ఏ కాలేజ్ అయితే బెటర్ అవుతుంది, దేర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డిసైడ్, యు ఆర్ చూసింగ్ దట్ ఆల్టర్నేటివ్. దట్ మీన్స్ వీఆర్ కమింగ్ టు ఏ కన్క్లూజన్ ఫర్ సాల్వింగ్ దట్ ప్రాబ్లమ్. అంటే ఒక పర్టికులర్ టాస్క్ కి రిజల్ట్ ఇవ్వడానికి, అవుట్పుట్ ఇవ్వడానికి మనము ఆ డెసిషన్ ఫైనలైజ్ చేసి చెప్తున్నాం అనమాట. అంటే నేను ఇప్పుడు కాలేజ్లో జాయిన్ అవ్వాలి, దట్ ఈస్ ద థింగ్, విచ్ కాలేజ్ ఐ హ్యావ్ టు జాయిన్, ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏ కన్క్లూజన్. So decision represents behavior selected from a number of possible alternatives. Here we are having number of alternatives. So here, whatever the decision you are going to take,
This represents a behavior selected. That means we are selecting the things from a number of possible alternatives available to us anamata. So what is the definition? So a decision making is a process of selecting one optimum alternative for among the alternative course of action. As we have seen, for doing a particular task or work, we are having number of alternatives. So in that alternatives, which gives the optimum result? For example, మీరేదో ఒక ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేయడానికి మీకు ఒక 2-3 మెథడ్స్ ఉన్నాయనుకున్నాము. సో ఉన్న 3 మెథడ్స్‌లో ఏ మెథడ్ ఎంప్లాయ్ చేసుకుంటే మీకు తక్కువ కాస్ట్‌తో ఆ ప్రొడక్షన్ కంప్లీట్ చేయొచ్చు. అక్కడ ఆప్టిమమ్ అంటే అదే కదమ్మా! ఆప్టిమమ్ అంటే మనం యూజ్ చేసుకునే మెథడ్స్ కానీ, మెథడాలజీస్ గానీ, కాస్ట్ వేలో గానీ మనకి ఎలాగా ఉండాలి? ఆప్టిమమ్‌గా ఉండాలి. ఆప్టిమమ్ మీన్స్ అక్కడ మనకి తక్కువ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌లో మనకి ఎక్కువ ప్రాఫిట్స్ వచ్చేలాగా ఉండాలి. సో, విచ్ ఈస్ ద ఆప్టిమమ్ ఆల్టర్‌నేటివ్ ఫర్ అమాంగ్ ద ఆల్టర్‌నేటివ్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు 3 కాలేజెస్ కోర్సెస్ ఆఫర్ చేస్తున్నాయి. సో 3 కాలేజెస్ క్వాలిటీ దగ్గరగా సేమ్ ఇంచుమించు ఒకేలాగా ఉంది. క్వాలిటీ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు బి వ్యారీ ఫ్రమ్ దట్ కాలేజ్. అంటే ఆ కాలేజ్ నుంచి వచ్చే కోర్సు క్వాలిటీ ఒకేలాగా ఉంది, లేకపోతే అవుట్కమ్ ఒకేలాగా ఉంది. సో మనకి ఏ కాలేజ్ ఫీజు తక్కువైతే ఆ కాలేజ్ చూస్ చేసుకుంటాం. దట్ ఈస్ ద థింగ్. So a decision is the end or final product of the decision making process. So when you are taking a decision means it is the end result for that particular decision making process. See here, decisions are not static and they have to be responsive to varying conditions. See here, they are not the static decisions. So in a day-to-day life and day-to-day activities of a particular business, the current situations are going to be happen changed. సో హియర్ ఇప్పుడున్న కరెంట్ సిచ్యువేషన్స్లో కొన్ని కంపెనీస్ కానీ వాళ్ళ ప్రొడక్షన్ విషయంలో కానీ ఇంకొకటి విషయంలో కానీ వాళ్ళు డైనమిక్ డెసిషన్స్ అడాప్ట్ చేసుకుని చేంజెస్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. They have to take that particular responsive changes for the varying situations. So if they are not adopting the conditions like that, they are not taking the decisions with respect to that changing conditions, they are not cope up with the situations. And మనకి మార్కెట్లో కండిషన్స్ మారుతూ ఉన్నాయి, ప్రాబ్లమ్స్ అక్కర్ అవుతూ ఉన్నాయి. బేస్డ్ ఆన్ దట్ అక్కరింగ్ కండిషన్స్ని బట్టి మన ప్రొడక్షన్లో కానీ లేకపోతే మన ఆర్గనైజేషన్కి రిలేటెడ్ మనం ఎలాంటి చేంజెస్ అనేవి అడాప్ట్ చేసుకోవాలి. Those type of dynamic decisions we have to take based on that varying సిచ్యుయేషన్స్ వేరీ అవుతున్నప్పుడు మనకి దానికి తగ్గట్టుగా డైనమిక్గా డెసిషన్స్ తీసుకోవాలి, కానీ ఎప్పుడు డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది స్టాటిక్గా మాత్రం ఉండదు. సో decision making means choosing one cause of action rather than another finding approach. So we are choosing one cause of action rather than another finding appropriate solution to a new problem posed by that dynamic world. So for facing this dynamic world, for solving a problem, solving a solution for a new problem, we need to take a particular course of action. So however there is no option, that is only one alternative is available, there is no decision to be made. So for example, for solving that particular problem, we are not having any alternatives, we are having only one method to solve the problem. In that way we are going to adopt that particular method only, or we are going to choose that particular method only for solving that problem. That is the thing. Next, so I have already told you that we are going to discuss about the two methodologies are for regarding this decision making. So first we are going to discuss about the Simon's model. What is this Simon's model? So how we are using that Simon's model applications for our decision making task. అంటే ఒక మేనేజ్మెంట్ ఒక ఫర్మ్లో డెసిషన్ మేకింగ్ ప్రొసీజర్లో సైమన్స్ మోడల్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుని how it is going to take the decisions in current situations. So in organization, decision making is regarded as a rational process. We are considering it as a rational process. So this model has given to describe the decision making process. అంటే డెసిషన్ మేకింగ్ ప్రాసెస్ అనేది మనం ఎలా చేయాలి అనే దానికి ఈ మోడల్ అనేది మనకి డిస్క్రైబ్ చేసింది అనమాట. సో ద మోడల్ కంప్రైజెస్ ఆఫ్ 3 మేజర్ ఫేసెస్. So the model comprises of how many phases? 3 major phases. Once again I am explaining. So for doing that decision making, we are going to explain that Simon's model. So by using that Simon's model, we are going to take how the decision making will be done. So Simon's model is going to describe the how the decision making process will be done. So the model comprises of 3 major phases. For performing that decision making, it involves 3 major phases. What are the 3 major phases? Intelligence, design and choice.
What are the three phases of that Simon's model? Note down the things which I am telling. Put the heading Simon's model. There are three phases involved in that Simon's model. So the first phase is the intelligence phase, and second phase is the design phase, and the third phase is the choice phase. So what is this intelligence phase? What we are going to do this in this intelligence phase? So before taking any decision, we are going to come across all these things in your organization. So in intelligence phase means whoever the decision maker is there, so that the particular decision maker he is going to scan the environment and identifies the problem. అంటే ఒక పర్టికులర్ ప్రాబ్లంలో మీరు ఒక డెసిషన్ తీసుకోవాలి, ఒక సొల్యూషన్ అనేది చెప్పాలి, ఏంటి అనేది, దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అనే సొల్యూషన్ మీరు చెప్పాలి, ఏ మెథడ్ని మీరు ఎంప్లాయ్ చేయాలి అనేది చెప్పాలి. సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్? whoever the person is going to take that particular decision, he has to scan the environment and identifies the problem. First of all he has to scan the environment మొత్తాన్ని స్కాన్ చేయాలి, ఏది ఎక్కడ ఎలా జరుగుతుంది, అసలు ఎలా వచ్చింది ప్రాబ్లం, ఈ ప్రాబ్లంకి ఎలాంటి మెథడ్స్ ఉంటాయి ఏంటి అనేది. సో ద స్కానింగ్ ఆఫ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ మే బి కంటిన్యూస్ ఆర్ ఇంటర్మీడియట్. సో హియర్ you are going to scanning the process. Whether we are going to scanning the process, it may be a continuous process అంటే డే టు డే ఎవ్రీ డేకి మనకి ఒక కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్లో దాన్ని స్కానింగ్ చేసుకోవచ్చు, లేదా ఇంటర్మీడియట్ వేలో మనము కొన్ని సర్టెన్ రిపోర్ట్స్ మానిటర్ చేస్తూ దాన్ని స్కాన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఏ ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ రివ్యూస్ ద డైలీ స్క్రాప్ రిపోర్ట్ టు చెక్ ఫర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ రిలేటింగ్ టు క్వాలిటీ కంట్రోల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ దట్ decision regarding quality control, so what is the production manager? He is going to review the daily scrap report, and daily asla what type of actions they are performing in that scrap book. So they are going to see that scrap book to check the problems related to that quality control. So quality control దగ్గర ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా వస్తుంది, అసలు క్వాలిటీ కంట్రోల్ బేస్డ్లో వాళ్ళు ఎలాంటి మెజర్స్ తీసుకుంటున్నారు, సో డైలీ స్క్రాప్ బుక్లో వాళ్ళు ఎలాంటివి నోట్ చేస్తున్నారు అనేది ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ అనేవాడు రివ్యూ చేసుకుంటాడు. For example, if it is sales executive related problem, a sales executive periodically visits the key customers to review the possible problems and to identify the new customer needs. So every company can have some sales executives. They are periodically visits the key customers, main customers అంటూ వాళ్ళకు ఉంటారు, డీలర్స్, కస్టమర్స్. సో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళు ఏం చేసుకుంటారు, రివ్యూ చేసుకుంటూ ఉంటారు. అంటే జనరల్ ప్రాబ్లం అంటే కరెంట్ ప్రోడక్ట్ ఎక్కడ వరకు సేల్ అవుతుంది, కరెంట్ ప్రోడక్ట్ గురించి ఏమన్నా నెగిటివ్ కామెంట్స్ ఉన్నాయా, లేదా what are the needs of the customers, what are the new needs of the customers. So which type of things are customers are going to be putting interest, అంటే కస్టమర్స్ ఎలాంటి వాటి మీద ఇంట్రెస్ట్ పెడుతున్నారు, టు ఐడెంటిఫై ద న్యూ కస్టమర్ నీడ్స్, అంటే కొత్త కస్టమర్స్ ఎలాంటి వాటిని అడుగుతున్నారు అనేది వీళ్ళు ఐడెంటిఫై చేసి చెప్తారు. సో ఇంటెలిజెన్స్ ఫేస్ ఆఫ్ డెసిషన్ మేకింగ్ ప్రాసెస్ ఇన్వాల్వ్స్ ప్రాబ్లమ్ సెర్చింగ్ అండ్ ప్రాబ్లమ్ ఫార్ములేషన్. సో హియర్ ఇన్ సైమన్స్ మోడల్ హౌ మెనీ ఫేసెస్ ఆర్ దేర్? Three phases. What are those three phases? Intelligence phase, design phase, and choice phase. So here we are discussing about that intelligence phase. In intelligence phase, what we are doing, we are scanning the environment and we are identifying the problem. So the scanning environment may be continuous or intermediate. So here we have told you some two examples. So in this intelligence phase, again we are going to do two certain phases: problem searching phase and problem formulation phase. So what is this problem searching phase? So here they are defining that a problem as in a technical point of view, mathematical formula. A problem is defined as the difference between something that is expected and reality. So మనకి ఒక పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ ఇలా కావాలని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం, బట్ రియాలిటీలో అది ఇంకొకలాగా రావచ్చు. 100% మనం ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేసామో అలాగే మనకి ప్రతిదీ జరగకపోవచ్చు. So we are expecting something and it is going to be occur in reality in other way. So here how we are defining the thing, you are desiring something, that is desired or expected, you are expecting something, okay, that minus actual or reality. So here మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానిలోంచి యాక్చువల్ రియాలిటీని వాటి రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఐడెంటిఫై చేస్తే మీ ప్రాబ్లం అనేది ఏంటి అనేది అర్థమవుతుంది అనమాట. అంటే రియాలిటీలో మనం ఏదో కావాలనుకున్నాం, సారీ మనం ఏదో ఒక ప్రోడక్ట్ గురించి మనకి ఏదో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి, కానీ ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ తగ్గట్టు రియాలిటీలో ఉన్నట్టుగా మనకి జరగలేదు. సో ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ అనేది మీరు ఐడెంటిఫై చేస్తే యాక్చువల్ మనకి ప్రాబ్లం అనేది ఏంటి అనేది అర్థమవుతుంది. ఆ ప్రాబ్లమ్ని మనం ఎలా సాల్వ్ చేసి రియాలిటీకి ఎలా దగ్గరగా తీసుకెళ్లాలి అనేది మనము ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలన్నమాట. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ సెర్చింగ్. సో the reality or actual is compared with that standard.
సో మనం రియాలిటీలో మనకి ఎలా కావాలి అనుకుంటున్నాము, దట్ విల్ బి కంపేర్డ్ విత్ యువర్ స్టాండర్డ్ మోడల్స్. సో సమ్ స్టాండర్డ్స్ తో మనం కంపేర్ చేస్తామంట. వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ మోడల్స్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు కంపేర్ ద రియాలిటీ. సో హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు కంపేర్ దట్ రియాలిటీ మోడల్ విత్ దట్ స్టాండర్డ్స్? ఫర్ దట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ మోడల్స్. సో అలా కంపేర్ చేయడానికి మనకి కొన్ని టైప్ ఆఫ్ మోడల్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి ఆ మోడల్స్? అగైన్ దీస్ ఆర్ ద మోడల్స్. నోట్ డౌన్ ద మోడల్స్. నోట్ డౌన్ ద మోడల్స్. ప్లానింగ్ మోడల్, historical models based on extrapolation, models used by the other people in any organization, extra organization models in which expectations are derived from the competition, customers and consultants. So మనము రియాలిటీకి దగ్గరగా వెళ్ళడానికి మనము మన మోడల్స్ని వేరియస్ వాటితో మనం కంపేర్ చేస్తాము అంటున్నాము. దానికి మనం మెజర్స్ ఎలా తీసుకున్నాం? ఒక ప్లానింగ్ మోడల్ ఏదో మనం డిఫైన్ చేసుకుని ఆ ప్లానింగ్ మోడల్ ప్రకారం మనం మూవ్ అవుతున్నా లేదా అనేది మనం చెక్ చేసుకుంటాం. లేదా మనకి ఏదన్నా మనం ఒక ప్రోడక్ట్ ని తయారు చేస్తున్నప్పుడు మనం దాన్ని ఒక బేస్ రిప్రజెంటేషన్ అక్కడి నుంచి హిస్టారికల్ మోడల్స్ ఏవో ఉండుంటాయి. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ద రెఫరెన్స్ ఫ్రమ్ ద హిస్టారికల్ మోడల్స్ విచ్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ఎక్స్ట్రాపోలేషన్. సో మోడల్స్ యూజ్డ్ బై ద అదర్ పీపుల్ ఇన్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్. సో వేరే ఆర్గనైజేషన్స్ లో some peoples are using other models. How they are using, we can refer those models also. So extra organization models in which expectations are derived from that competition. So we can use some other customers, some customers and consultants based on that needs of that customers and consultants and suggestions from them. We are going to take that models. So next, problem formulation. How we are formulating your problem. So you are identifying, you are expecting something, but reality is different. So we are identifying the differences between reality and your expectations. Okay, so whenever you are identifying your problem, there is always a risk of solving wrong problem. So if you are identifying your problem as wrong, so there is always a risk for solving that particular wrong problem. To avoid risk, it is very important that the problem is well understood and clearly stated. అంటే మనం ప్రాబ్లమ్ని ఫార్ములేట్ చేసుకునేటప్పుడు మనకు ఒక టాస్క్ ఇచ్చారు. ముందు ఆ టాస్క్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే అసలు మనకు ఆ టాస్క్ కరెక్ట్గా అర్థమైతేనే కదా. మీకు ఒక క్వశ్చన్ వేశాను. సో ఆ క్వశ్చన్కి నాకు ఆన్సర్ కావాలి అంటే ఆ క్వశ్చన్ నీకు ఎప్పుడైతే అర్థమవుతుందో, whenever you know that answer, you are going to respond me. Suppose if you are unable to understand the question, you are responding some another thing. Based on that, you are not understood of that question, you are going to respond some other things. That is the problem. So here, to avoid the risk, it is very important that the problem is well understood and clearly stated. So whatever the problem you are going to formulate, మనం ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఫార్ములేట్ చేసుకుంటున్నాం, డిఫైన్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఫర్ డిఫైన్ చేసుకున్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఇట్ షుడ్ బి వెల్ అండర్స్టూడ్ అండ్ క్లియర్లీ స్టేటెడ్. ఓకేనా? దానికి సంబంధించిన క్లియర్ స్టేట్మెంట్స్ అని మనం కరెక్ట్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో వీ హ్యావ్ టు సింప్లిఫై ద ప్రాబ్లమ్ బై డిటర్మైనింగ్ ఇట్స్ బౌండరీస్. అంటే మనం ప్రాబ్లమ్ని ఎలా చేసుకోవాలి, సింప్లిఫైగా దాన్ని మనం ఎలా సాల్వ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం దాని బౌండరీస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి, ఎక్కడికి ఎండింగ్ వెళ్తే మనకి రిజల్ట్ వస్తుంది, ఎలా వెళ్ళాలి ఏంటి అనేది. బ్రేకింగ్ ఇట్ డౌన్ ఇంటూ స్మాలర్ మేనేజబుల్ సబ్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద కంట్రోలబుల్ ఎలిమెంట్స్. సో హియర్ ఫర్ సాల్వింగ్ దట్ ప్రాబ్లమ్ వీఆర్ డిటర్మైనింగ్ ద బౌండరీస్. అంటే మనం కండిషన్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు తీసుకోవాలి, అండ్ హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బ్రేక్ దట్ లార్జర్ ప్రాబ్లమ్ ఇంటూ ఏ స్మాల్ సబ్ ప్రాబ్లమ్స్. అంటే వీటిని మనం ఎన్ని సబ్ ప్రాబ్లమ్స్ కింద, మేనేజబుల్ సబ్ ప్రాబ్లమ్స్ కింద మనం డివైడ్ చేసుకుని ఆ సబ్ ప్రాబ్లమ్స్ని మనం ఎలా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు, ఎలా కంట్రోలబుల్ చేసుకోవచ్చు అనేది మనము అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలన్నమాట. In problem formulation, establishing relations with some problem solved earlier or analogy previous proves quite useful. సో ప్రాబ్లం ఫార్ములేషన్లో మనం ఏం చేయొచ్చు అంట, మన ప్రాబ్లము ప్రీవియస్గా ఉన్న అనాలజీస్తో కానీ ఆల్రెడీ సాల్వ్ చేసిన మెథడ్స్లో కానీ దేనికైనా రిలేషన్షిప్తో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. ఓకేనా? సో యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఫార్ములేట్ ఎ న్యూ ప్రాబ్లమ్. ఆ ప్రాబ్లమ్ని మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకుని క్లియర్గా స్టేట్మెంట్స్ అన్ని ప్రిపేర్ చేసుకున్నారు. యూ హ్యావ్ డిఫైన్ ద బౌండరీస్ అండ్ యూ హ్యావ్ డిఫైన్ దమ్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ సబ్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఇలా డిఫైన్ చేసుకున్న దాన్ని సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఇది ప్రీవియస్కి ఏదైనా ఒక మెథడాలజీకి కానీ లేకపోతే ప్రీవియస్గా సాల్వ్ చేసిన థీరీస్ కానీ అనలాగీ కానీ దగ్గరగా ఉందా, వీ కెన్ అప్లై దోస్ థీరీస్ ఫర్ సాల్వింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ అనేది మెథడ్స్ కానీ మనం యూజ్ చేయొచ్చా అనేది మనము ఆలోచించాలి. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఫార్ములేషన్. వన్స్ అగైన్, which model I am going to discuss? Simon's model. In Simon models, how many phases are there? 3 phases. What are the 3 phases? Intelligent phase, design phase,
choice phase. Which phase I am discussing? Intelligence phase. So in intelligence phase, what we are doing, we are continuously monitoring the things. It may be a continuous or intermediate process. So in intelligence phase, what is the process? How the process involves? Again, it involves in two phases: problem searching process and problem formulation process. In problem searching, how it can be defined? What is the expectation minus what is the actual or reality? That is the problem searching. So for a problem searching process, what are the things we have taken? We have taken different models. So for problem formulation, we have also seen. So we are moving into the second phase of Simon's model, that is the design phase. We are moving to that second phase of that Simon's model, that is the design phase. So in this phase, what we are going to do? So a decision maker identifies alternative course of action to solve the problem. Design phase lo em chestaru ante, what is the decision maker is going to identify? He is identifying what are the any other alternative methods are going to be exist for solving a particular problem. సో మీ ప్రాబ్లమ్ని ఫార్ములేట్ చేసుకున్నారు, సబ్ ప్రాబ్లమ్స్ కింద డివైడ్ చేసుకున్నారు. సబ్ ప్రాబ్లమ్స్ కింద డివైడ్ చేసుకుని ఏమైనా పర్టికులర్ మెథడాలజీస్ కానీ అనలాగీస్ కానీ యూస్ చేసుకుని దాన్ని సాల్వ్ చేయొచ్చా అనేది ఐడెంటిఫై చేసుకున్నారు. ఇక డిజైన్ ఫేస్కి వచ్చేసరికి డిజైనింగ్ చేసేటప్పుడు వీఆర్ గోయింగ్ టు ఐడెంటిఫై వెదర్ ఆల్టర్నేటివ్ కోర్సెస్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఆర్ అవైలబుల్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ అనేది మనము ఐడెంటిఫై చేస్తామన్నమాట. వీఆర్ గోయింగ్ టు ఐడెంటిఫై లైక్ దట్. నెక్స్ట్, developing of various alternatives is a time consuming and crucial activity, as the decision maker has to explore all possible alternatives and he cannot take a risk of missing any alternative. Here అంటే ఒక మెథడ్ని సాల్వ్ చేయడానికి మనకి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉన్నాయి అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవడం కూడా ఒక టైం కన్జ్యూమింగ్ ప్రాసెస్ అండ్ డిఫికల్ట్ ప్రాసెస్. మనకు ఒక ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికి ఒక మెథడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడమే నార్మల్ ప్రాసెస్. So we are finding that we are identifying and we are searching that what are the various alternatives are going to be exist for solving that particular problems. So this is a time consuming and crucial activity whenever you are going to find out the number of alternatives for solving the particular problem, and a decision maker has to explore all possible alternatives and he cannot take a risk of missing any alternative. సో ప్రతి ఆల్టర్నేటివ్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేసి అన్ని పాసిబుల్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఎలా వర్కౌట్ అవుతాయి ఏంటి అనేది అన్ని చెప్పడం అనేది బిగ్ టాస్క్ అనమాట. సో డెవలపింగ్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఈజ్ ఎ క్రియేటివ్ యాక్టివిటీ విచ్ కెన్ బి ఎన్హాన్స్డ్ బై వేరియస్ ఎయిడ్స్ సచ్ యాజ్ బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ మెథడ్స్, చెక్ లిస్ట్ మెథడ్స్ అండ్ అనలాగీస్. సో ఒక మెథడ్ని సాల్వ్ చేయడానికి ఎన్ని ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉన్నాయని ఫైండ్ అవుట్ చేయడము టైం కన్జ్యూమింగ్ అండ్ క్రూషియల్ ప్రాసెస్, అండ్ ఇట్ ఈస్ ద బిగ్ టాస్క్ ఆఫ్ దట్ డెసిషన్ మేకర్. And how to develop these alternatives, it is also a creativity activity. This can be enhanced by various methods. అంటే దీన్ని మనం ఎలా ఎన్హాన్స్ చేసి దీన్ని ఎలా ప్రొజెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే వేరియస్ బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ మెథడ్స్ కానీ, చెక్ లిస్ట్ మెథడ్స్ కానీ, అనలాగీస్ కానీ యూస్ చేసుకుని, అంటే మనం ఏంటంటే ప్రతి ఆల్టర్నేటివ్లో ప్రోస్ కాన్స్ ఏంటి అనేది ఐడెంటిఫై చేసి పెట్టుకుని ఇది ఎక్కడ వరకు యాక్యురసీ రిజల్ట్ ఇవ్వగలదు, ఇది ఎక్కడ వరకు ఇవ్వగలదు, ఈ మెథడ్లో వెళ్తే మనకి ఎక్కడతో స్టాప్ అవుతాం, లేకపోతే ఈ మెథడ్తో మనం ఎక్కడ వరకు అచీవ్ అవ్వగలము, అలాగా ప్రతి మెథడ్ గురించి వీఆర్ వెయింగ్ ద మెథడ్ అనమాట ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రోస్ అండ్ కాన్స్. దట్ ఈస్ ద థింగ్. So we are developing an alternatives is a creative activity which can be enhanced by the various aids such as brainstorming methods or checklist and analogies. Next, what is the third phase in the Simon's model? Choice phase. We are moving into the choice phase. That is the third phase, choice phase. So what is the choice phase? Choice means we are having alternatives. Now we have to choose the things. Okay. At this stage, one of the alternative is developed in the design phase is selected and is called a decision. So manaki number of alternatives unnai. We have weighed those alternatives by pros and cons. Now we are going to select that particular alternative and we develop that design phase and it is called a decision. And ఏ మెథడ్ అయితే మనం చూస్ చేసుకున్నామో దానికి డిజైన్ అనేది డెవలప్ చేయాలి. For selecting an alternative, a detailed analysis of each and every alternative is made. Having made the decision, it is implemented. So when you are taking the decision means you are going to implement that process. So Simon's model of decision making suggests three phases and flow of activities from intelligence to that design to choice.
సో సైమన్స్ మోడల్ ఆఫ్ డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది మనకి ఎలా సజెస్ట్ చేస్తుంది, ద ప్రాసెస్ విల్ గోస్ ఆన్ ఇన్ 3 phases. హౌ ద ఫ్లో ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి డన్, ఇంటెలిజెన్స్ ఫేజ్ నుంచి డిజైన్ ఫేజ్కి, డిజైన్ ఫేజ్ నుంచి చాయిస్ ఫేజ్కి ఎలా మూవ్ అవ్వాలి, ఎలా చేసుకురావాలి అనేది చెప్తుంది. ఎట్ ఎనీ ఫేజ్ ద డెసిషన్ మేకర్ మే రిటర్న్ టు ద ప్రీవియస్ ఫేజ్. అంటే మనకి వర్క్ అనేది 3 phases జరుగుతుంది డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది. సో డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది మనకి 3 phases జరుగుతుంది. ఏంటా 3 phases? ఇంటెలిజెన్స్ ఫేజ్, డిజైన్ ఫేజ్ అండ్ చాయిస్ ఫేజ్. సో whenever he is working on these 3 phases, the decision maker may return to previous phase. ఎప్పుడైనా కానీ తనకి ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం అక్కరైంది, he is not able to do the things అనుకున్నప్పుడు he may return to that previous phase. మళ్ళీ ప్రీవియస్ ఫేజ్కి వెళ్ళి మళ్ళీ అనాలిసిస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో what are the things we have discussed till now? Why the decision making is very important for any firm or organization? What is the importance of that decision making? Who are doing that decision making task in any company? So what are the various models available? We have discussed that Simon's model. Now we are going to discuss about that another topic, that is types of decisions. Already ఫ్రాంక్ గా చెప్పాలి అంటే ఈ టైప్స్ ఆఫ్ డెసిషన్స్ అనేవి మనం లాస్ట్ యూనిట్ లో కూడా డిస్కస్ చేసాము. మళ్ళీ మనకి ఇదే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ మళ్ళీ వచ్చింది. వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ దిస్. సో ఆర్గనైజేషనల్ డెసిషన్స్ డిఫర్ ఇన్ నెంబర్ ఆఫ్ వేస్. ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో మనం తీసుకునే డెసిషన్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు డిఫర్ ఇన్ నెంబర్ ఆఫ్ వేస్. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డెసిషన్స్ ఉంటాయి. ఒక టైప్ ఆఫ్ పర్టికులర్ డెసిషన్, టాప్ లెవెల్ డెసిషన్సే ఉండవు. మనకి వర్క్ యాక్టివిటీస్ జరుగుతున్నప్పుడు మిడిల్ మేనేజర్స్ తీసుకునే డెసిషన్స్ ఉంటాయి, బాటమ్ లెవెల్ మేనేజర్స్ తీసుకునే డెసిషన్స్ ఉంటాయి. అంటే ఒక్కొక్క వర్క్ ఎన్విరాన్ బట్టి, వర్క్ ఇదిని బట్టి మనం డిఫరెంట్ కేసెస్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డెసిషన్స్ అనేవి తీసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. దీస్ డిఫరెన్స్ ఎఫెక్ట్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్స్ అండ్ చూసింగ్ చాయిస్ అమాంగ్ దెమ్. సో దే ఆల్సో ఎఫెక్ట్ ద డిజైన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్, సపోర్ట్ ఫర్ డెసిషన్ యాక్టివిటీస్. సో వాట్ ఎవర్ ద డెసిషన్స్ యు ఆర్ టేకింగ్, they are going to affect the design of information system. And how we are considering the design of information system and which is going to support for decision activities anamata. So these following are the 3 types of decision. First one, purpose of decision making. So why we are taking the decision? Robert B. Anthony has differentiated organizational decisions into 3 categories. సో యాంథనీ హ్యాస్ కేటగరైజ్డ్ ద ఆర్గనైజేషనల్ డెసిషన్స్ అనేవి 3 categories కింద డిఫైన్ చేశాడు అనమాట. ఒక ఆర్గనైజేషన్లో కానీ ఒక ఫామ్లో కానీ మనము వేరియస్ సిచ్యువేషన్స్లో తీసుకునే డెసిషన్స్ని యాంథనీ అనే అతను 3 categories కింద డిఫైన్ చేశాడు. ఆ 3 categories ఏంటంటే స్ట్రాటజిక్ ప్లానింగ్ డెసిషన్స్, మేనేజ్మెంట్ కంట్రోల్ డెసిషన్స్ అండ్ ఆపరేషనల్ కంట్రోల్ డెసిషన్స్. వాట్ ఆర్ ద 3 categories of decisions? First one is strategic planning decisions. First one is strategic planning decisions. Second one is management control decisions. And third one is operational control decisions. Okay. What is meant by strategic planning decisions? So decisions are those decisions in which the decision maker develops objectives and allocates resources to achieve these objectives. So these type of decisions, the decision maker develops objectives and allocates resources to the each of these objectives. అంటే స్ట్రాటజిక్ ప్లానింగ్ డెసిషన్స్ అనేవి మనకు ఆర్గనైజేషన్లో టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు తీసుకునే డెసిషన్స్ అనమాట. అంటే ఎలాంటి డెసిషన్స్? వాళ్ళ ఆర్గనైజేషన్ కోసం ఎలాంటి న్యూ ప్రొడక్ట్స్ని తీసుకురావాలి, న్యూ వెంచర్స్ని తీసుకురావాలి, న్యూ ప్రాజెక్ట్స్ని తీసుకురావాలి. సో ఆ ప్రాజెక్ట్స్కి ఎలాంటి రీసోర్సెస్ని తీసుకురావాలి, లేకపోతే కంపెనీకి సర్టెన్ గోల్స్. సో వాళ్ళ కంపెనీకి రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, సో నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఎంత రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసుకురావాలనుకుంటున్నారు, లేకపోతే సేల్స్ నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఎంత పెంచాలనుకుంటున్నారు, ఇలాంటి వాటి మీద డెసిషన్ తీసుకునేదంతా టాప్ లెవెల్ వాళ్ళు అనమాట. సో దానికోసం ఏంటంటే హౌ దే ఆర్ గోయింగ్ టు, అంటే వాళ్ళు దీనికోసం సర్టెన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అంటే మిషన్ డెవలప్ చేసుకుని సర్టెన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ డిఫైన్ చేసుకుంటారు. సో డెసిషన్స్ ఇన్ దిస్ కేటగిరీ ఆర్ లాంగ్ టర్మ్ పీరియడ్ డెసిషన్స్. అంటే స్ట్రాటజిక్ ప్లానింగ్ లో మనం తీసుకునే డెసిషన్స్ ఏంటంటే లాంగ్ టైమ్ పీరియడ్ డెసిషన్స్. దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు బి అక్కడ్ ఇన్ 1 day or 1 week or 1 month. దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి అక్కడ్ మోర్ దాన్ 1 year. అంటే మోర్ దాన్ 1 year or 2 to 5 years లో ఎలాంటి సర్టైన్ చేంజెస్ దే హ్యావ్ టు టేక్ ఇన్ దేర్ కంపెనీ. అలాంటి డెసిషన్స్ తీసుకునేది స్ట్రాటజిక్ ప్లానింగ్ డెసిషన్స్. దిస్ విల్ బి డన్ బై దట్ టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ పీపుల్. యూజువల్లీ ఇన్వాల్వ్ లార్జ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అంటే ఎందులో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి, ఎందులో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి న్యూ ప్రొడక్ట్స్ తీసుకురావాలి, లేకపోతే ఇంకొకటి అనదర్ థింగ్స్, న్యూ లాంచింగ్ లైక్ దట్. సో సచ్ డెసిషన్స్ ఆర్ టేకెన్ బై స్ట్రాటజిక్ ప్లానింగ్ లెవెల్, దట్ ఈస్ టాప్ లెవెల్ మేనేజర్స్. That is the thing. Next, examples of such decisions include
introduction of new product, already I have told you. So what type of decisions the top level management are taking, whether they want to introduce a new product, acquisition of another firm, అంటే ఇంకొక కొత్త బ్రాంచ్, అంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళది బాగా రన్ అవుతుంది అనుకోండి, వాళ్ళకి సంబంధించిన ఇంకొక బ్రాంచ్ ఇంకొక లొకేషన్లో కానీ ఇంకొక సిటీలో కానీ వాళ్ళు తీసుకురావాలి అనుకుంటున్నారు. తీసుకురావాలి అనుకుంటే అది 1 డేలో 1 మంత్లో అనుకోగానే జరిగిపోతుందా? A plan should be there. So within 1 year they want to take another branch or another firm for their company anamata. Next, second, management control decision, middle level people. So these are taken by the management control level, middle level management people, and deal with the use of resources in the organization. అంటే వాళ్ళకి ఒక కొత్త న్యూ ప్రోడక్ట్ అనుకున్నారు టాప్ లెవెల్ వాళ్ళు, దానికి కావాల్సిన రిసోర్సెస్ ఏం కావాలో వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో ఈ రిసోర్సెస్ని ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకుని, ఎఫెక్టివ్గా యూటిలైజ్ చేసుకుని ఎలాగ ఆర్గనైజేషన్ని ఎఫెక్టివ్గా రన్ చేయాలనేది చూసేది ఎవరు? మిడిల్ లెవెల్ పీపుల్ అనమాట. సో వాట్ ఎవర్ దట్ రిసోర్సెస్ దే హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్, సో హౌ టు యూటిలైజ్ దీస్ రిసోర్సెస్ ఎఫెక్టివ్లీ, దట్ ఈస్ దట్ మిడిల్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్. సో అనాలిసిస్ ఆఫ్ వేరియన్స్, ప్రొడక్ట్ మిక్స్చర్ ప్లానింగ్ డెసిషన్స్ ఫాల్ ఇన్ దిస్ కేటగిరీ. ఒక ప్రోడక్ట్ గురించి మనం న్యూ ప్రోడక్ట్ని లాంచ్ చేశారన్నారు. సో ఆ న్యూ ప్రోడక్ట్కి క్వాలిటీ మెజర్స్లో కానీ, ప్రొడక్ట్ మిక్స్ ప్లానింగ్లో కానీ, లేకపోతే వేరియస్ థింగ్స్లో అనాలిసిస్ కానీ, ఈ కేటగిరీ అన్ని ఎవరు చూస్తారు? మిడిల్ లెవెల్ పీపుల్. నెక్స్ట్, ఆపరేషనల్ కంట్రోల్ డెసిషన్స్. What is the operational control decision? So in a firm or industry, day-to-day number of activities are going to be occur. So production department చూస్తే production department machinery దగ్గర day-to-day number of people are going to do certain type of activities. It deal with day-to-day problems that affect the operation of the organization. అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో రన్ అవ్వడానికి day-to-day number of activities అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి. అంటే ప్రొడక్షన్ షెడ్యూలింగ్ డెసిషన్స్ కానీ, ఇన్వెంటరీ కంట్రోల్ డెసిషన్స్ కానీ, ప్రొడక్ట్ టు బి ప్రొడ్యూస్డ్ అంటే ఒక డేకి ఎంత ప్రొడక్షన్ తీసుకురావాలి, ఈ మెషినరీ సరిపోతుందా లేదా, ఎంత లేబర్ అనేది రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, ఈ లేబర్తో మనం ఏ యాక్టివిటీస్ చేయించాలి, ఏ లేబర్కి ఏ టైప్ ఆఫ్ వర్క్ అలాట్మెంట్ చేయాలి, ఏ యాక్టివిటీస్ ఏ మెషిన్ దగ్గర రన్ అవ్వాలి, ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడికి అది మూవ్ అవ్వాలి, ఏ మెషిన్ నుంచి ఏ మెషిన్కి అది మూవ్ అవ్వాలి, ఎంత ఆర్డర్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ డెసిషన్స్ అనేవి ఆపరేషనల్ కంట్రోల్ డెసిషన్స్ అనమాట. సో వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ దిస్, ప్రొడక్షన్ షెడ్యూలింగ్ డెసిషన్. సో మీ ప్రొడక్షన్ ఈ డేకి ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, లేకపోతే ఈ మెషిన్ మీద ఎంత వర్క్ జరగాలి, ఎన్ని అవర్స్ వరకు ఈ మెషిన్ మీద రన్ అవ్వాలి. సో ఇన్వెంటరీ కంట్రోల్ డెసిషన్స్, రా మెటీరియల్స్ ఎలా తెచ్చుకుని ఎలాగ యూస్ చేసుకోవాలి, ఎక్కడ వరకు యూస్ చేయాలి. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రొడక్ట్ టు బి ప్రొడ్యూస్డ్ ఫర్ ద డే. సో హౌ మచ్ ప్రొడక్ట్స్ యూ హ్యావ్ టు ప్రొడ్యూస్ ఫర్ ద డే ఆర్ ద ఐటమ్స్, and their quantities to be ordered. Operational control decisions or such type of decisions are normally taken by the managers at operational level. That is the bottom level managers are going to take that type of decisions. Next, this is the hierarchy in the organization. Now we are going to discuss about the next one, that is level of programmability. What is that? Level of programmability. So Simon in 1965, on the basis of level of programmability of a decision, he has proposed 2 types of decisions. So programmability based లో మనకి decisions 2 types ఉంటాయంట. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నది వేరే కేటగిరీ. సో హియర్ we are dividing the decisions based on level of programmability. So based on that level of programmability, the decisions are 2 types. What are those decisions? Programmed decisions and non-programmed decisions. Okay, so and they are also known as structured decisions and unstructured decisions. So again Simon has taken another category, that is based on that level of programmability, he has divided the decisions into 2 types. What are those 2 types of decisions? Programmed or structured decisions, or non-programmed or unstructured decisions. So what is meant by programmed or structured decisions? So programmed or structured decisions are those decisions which are well defined and some specific procedure or some decision rule may be applied to reach decision. అంటే ప్రోగ్రామ్డ్ డెసిషన్స్ అనేది దానిలోనే మనకి మీనింగ్ ఉంది. అంటే ఒక సిస్టమాటిక్ వేలో ఈ డెసిషన్స్ అనేవి తీసుకుంటారు. అంటే దానికంటూ ఒక వెల్ డిఫైన్డ్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. ఆ డెసిషన్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఒక సెట్ అయిన ప్రొసీజర్స్, ఒక సెట్ అయిన మెథడ్స్, ఒక వేలో స్పెసిఫిక్ వేలో మనకి అప్లై అవుతూ ఉంటాయి అనమాట. సో వీఆర్ టేకింగ్ ఏ స్పెసిఫిక్ ప్రొసీజర్ ఆర్ సమ్ డెసిషన్స్ రూల్ మే బి అప్లైడ్ టు రీచ్ ఏ పర్టికులర్ డెసిషన్ అనమాట. So such decisions are routine and repetitive and require little time for developing alternatives in the design phase. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్డ్ ఆర్ ప్రోగ్రామ్డ్ డెసిషన్స్ మనం ఎక్కడ యూస్ చేస్తాము? డిజైన్ ఫేజ్లో యూస్ చేసుకుంటాము. అంటే జనరల్గా మనకి రొటీన్గా, రెపిటేటివ్గా
మనకి ఇవి అక్కర్ అవుతూనే ఉంటాయి అన్నమాట. అండ్ దే రిక్వైర్ లిటిల్ టైమ్ ఫర్ డెవలపింగ్ ద ఆల్టర్నేటివ్స్. సో మోర్ మోడర్న్ టెక్నిక్స్ ఫర్ మేకింగ్ సచ్ డెసిషన్స్ ఇన్వాల్వ్ ఆపరేషనల్ రీసెర్చ్ అండ్ మ్యాథమెటికల్ అనాలిసిస్ అండ్ మోడలింగ్ అండ్ సిమ్యులేషన్. అంటే మనం ప్రోగ్రామ్డ్ కానీ స్ట్రక్చర్డ్ డెసిషన్స్ కానీ మనం తీసుకోవడానికి మనకి టెక్నికల్ వేలో మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్ మనకు కావాలి, ఆపరేషనల్ రీసెర్చ్ రిలేటెడ్. ఎందుకని మనకి ఇన్వెంటరీ రిలేటెడ్ కానీ ప్రొడక్షన్ రా మెటీరియల్స్ రిలేటెడ్ గురించి కానీ వాటికి మనతో మేనేజ్మెంట్ అంతా మనకి ఓఆర్లో మనకి ఆప్టిమమ్ మెథడ్స్ ఏంటో మనం తెలుసుకోవాలి అంటే మనకి ఓఆర్ తెలియాలి. అంటే ఓఆర్లో మనకి వేరియస్ మ్యాథమెటికల్ ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి. అంటే ఏది ఆప్టిమమో, ఏది క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఎలా చేసుకురావాలి, ఇవన్నీ ఓఆర్లో మనకి డిఫైన్ ఉంటాయి. మనం వేరియస్ స్టాటిస్టికల్ అండ్ మ్యాథమెటికల్ అనాలిసిస్ చూసుకొని ఆ ప్రొసీజర్స్ని మనం సిమ్యులేట్ చేసుకుని యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇవన్నీ ఒక సిస్టమాటిక్లో ఒక పర్టికులర్ వేలో మనకి ప్రొసీజ్ అవుతాయి. ఇలాంటి డెసిషన్స్ తీసుకునేవన్నీ స్ట్రక్చర్డ్ డెసిషన్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ నాన్ ప్రోగ్రామ్డ్ ఆర్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ డెసిషన్స్. అంటే ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ డెసిషన్స్ తీసుకోవడానికి మనం ఏమి అనాలిసిస్లు, మోడలింగ్లు లేకపోతే వేరియస్ టెక్నిక్స్ అలాంటివి ఏమీ అవసరం లేదనమాట. సో అలాంటి వాటిని అన్స్ట్రక్చర్డ్ అంటారు. సో డెసిషన్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ వెల్ డిఫైన్డ్ అండ్ హ్యావ్ టు బి ప్రీ స్పెసిఫైడ్ ప్రొసీజర్. అంటే ఒక పర్టికులర్ డెసిషన్ తీసుకోవాలంటే దానికంటూ ఒక స్పెసిఫైడ్ ప్రొసీజర్ ఎలకేట్ చేయడం కానీ ఏదైనా ఒక రూల్ ఉండడం కానీ అలా ఏమీ ఉండదన్నమాట. సో ఫర్ దీస్ డెసిషన్స్ సఫిషియంట్ టైమ్ హ్యాస్ టు బి స్పెంట్ ఇన్ ద డిజైన్ ఫేజ్. కానీ ఇలాంటి డెసిషన్స్కి ఏంటంటే మనకి సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం అనేది మనం స్పెండ్ చేయాలి. ఓకేనా. డిజైన్ ఫేజ్లో మనం ఇలాంటి అన్స్ట్రక్చర్డ్ డెసిషన్స్ తీసుకోవడానికి వీ నీడ్ టు స్పెండ్ ఎ సఫిషియంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్ టు టేక్ ద డెసిషన్స్ రిగార్డింగ్ విత్ దట్ unstructured. So unstructured decisions tend to be solved through judgment, institution and the rule of thumb. సో ఇవి ఎలా సాల్వ్ చేస్తారు అంటే అక్కడ అవైలబిలిటీ డేటాని బట్టి సమ్ డిస్కషన్స్ అనేవి తీసుకుంటారు. సో ఆ డిస్కషన్స్లో సమ్ జడ్జిమెంట్ కానీ సమ్ రూల్ ఆఫ్ థమ్స్ ప్రొసీజర్స్ కానీ అప్లై చేస్తారు. మోడర్న్ అప్రోచెస్ టు సచ్ డెసిషన్ ఇంక్లూడ్ స్పెషల్ డేటా అనాలిసిస్ ఆన్ ద కంప్యూటర్. సో వీఆర్ అప్లయింగ్ సమ్ మోడర్న్ మెథడ్స్లో అయితే డేటా అనాలిసిస్ కంప్యూటర్ మీద హ్యూరిస్టిక్ టెక్నిక్స్ కానీ డేటా అనాలిసిస్ మెథడ్స్ కానీ అప్లై చేసుకుంటారు. సో బై యూజింగ్ ది హ్యూరిస్టిక్ టెక్నిక్స్ మనం ఆల్రెడీ సెకండ్ యూనిట్లో హ్యూరిస్టిక్ టెక్నిక్స్ నేర్చుకున్నాం. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ హ్యూరిస్టిక్ టెక్నిక్స్ కానీ డేటా అనాలిసిస్ ప్రొసీజర్స్ యూస్ చేసుకుని అన్స్ట్రక్చర్డ్ డెసిషన్స్ అనేవి తీసుకుంటారు. డెసిషన్స్ ఆఫ్ దిస్ కైండ్ ఆర్ యూజువల్లీ హ్యాండిల్ బై స్ట్రాటజిక్ ప్లానింగ్ లెవెల్ మేనేజర్స్. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ డెసిషన్స్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ డెసిషన్స్ అనేవి ఎవరు హ్యాండిల్ చేస్తారు? స్ట్రాటజిక్ ప్లానింగ్ మేనేజర్స్ అనే వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేస్తారనమాట. ఎందుకని వాళ్ళేమి అనాలిసిస్ చేయరు కదా, డిజైనింగ్ వాళ్ళు ఎప్పుడూ చేయరు. సో డిజైనింగ్లోకి వెళ్ళేది మిడిల్ లెవెల్ వాళ్ళు డిజైనింగ్లోకి వెళ్తారు. సో స్ట్రాటజిక్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ వచ్చిన రిపోర్ట్స్ని బట్టి వాటిని స్టడీ చేసి ఏది బెటర్ అనేది మాత్రమే వాళ్ళు అనలైజ్ చేస్తారు. సో మెనీ డిజైన్ సిట్యుయేషన్స్ ఇన్ ద రియల్ వరల్డ్ ఐదర్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ ఆర్ స్ట్రక్చర్డ్ వన్స్. So decision situations which do not fall in any of these two streams are known as semi-structured decisions. So a decisions అయితే they are not falling into the structured and unstructured. స్ట్రక్చర్ లోకి వెళ్ళవు కొన్ని టైప్ ఆఫ్ డెసిషన్స్, అన్స్ట్రక్చర్ లోకి వెళ్ళవు. అలాంటి డెసిషన్స్ ఏమంటారు? సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ డెసిషన్స్ అంటారు. ఓకేనా. సో హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ వన్ టేబుల్ హియర్. ఓకే. ఈ టేబుల్లో ఏంటంటే మనకి స్ట్రక్చర్డ్ క్లాస్ ఏంటి? స్ట్రక్చర్డ్, సెమీ స్ట్రక్చర్డ్, అన్స్ట్రక్చర్డ్ అన్నాడు. స్ట్రక్చర్డ్లోకి వచ్చేసరికి మనకి ఆపరేషనల్ కంట్రోల్లో స్ట్రక్చర్డ్ టైప్ ఏంటి? ఆర్డర్ ప్రాసెసింగ్ ఏంటి? ఓకేనా. అకౌంట్స్ రిసీవబుల్ ఏంటి? ఇదంతా స్ట్రక్చర్డ్ వేలో ఒక సిస్టమాటిక్ ప్రొసీజర్లో జరగాలి. సో ఇక్కడ మేనేజ్మెంట్ కంట్రోల్లో ఏంటి? బడ్జెట్ అనాలిసిస్ అనేది స్ట్రక్చర్డ్. నెక్స్ట్ స్ట్రాటజిక్ ప్లానింగ్లో ఏంటండి? వేర్ హౌస్ లొకేషన్, హౌ టు స్టోర్ ద డేటా, హౌ టు కలెక్ట్ ద డేటా టు దట్ వేర్ హౌస్, అది స్ట్రాటజిక్ ప్లానింగ్. సో సెమీ స్ట్రక్చర్డ్లోకి వచ్చేసరికి మనకి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ సెమీ స్ట్రక్చర్డ్, సో సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ మీన్స్ ఇన్వెంటరీ కంట్రోల్ అండ్ ప్రొడక్షన్ షెడ్యూలింగ్, అనాలిసిస్ ఆఫ్ వేరియన్స్, నెక్స్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ న్యూ ప్రొడక్ట్, దట్ ఈస్ స్ట్రాటజిక్ ప్లానింగ్. సో అన్స్ట్రక్చర్డ్లోకి వచ్చేసరికి క్యాష్ మేనేజ్మెంట్. సో హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ దట్ క్యాష్ మేనేజ్మెంట్. మేనేజ్మెంట్ కంట్రోల్లోకి వచ్చేసి అంటే ఇది లోయర్ లెవెల్ వాళ్ళు చేసేది క్యాష్ మేనేజ్మెంట్. సో మేనేజ్మెంట్ కంట్రోల్లోకి వచ్చేసరికి బడ్జెట్ ఫార్ములేషన్, లాంగ్ టర్మ్ ఫోర్కాస్ట్. నెక్స్ట్ స్ట్రాటజిక్ వాళ్ళకి వచ్చేసరికి ఏంటంటే R&D ప్లానింగ్, అంటే న్యూ రీసెర్చ్ కానీ న్యూ వెంచర్స్ ఎలా తీసుకురావాలి, వాటికి ఎలా ప్లానింగ్ చేసుకోవాలి, న్యూ ప్రొడక్ట్ ప్లానింగ్ ఎలా చేయాలి అనేది ఎవరు చూస్తారు? స్ట్రాటజిక్ ప్లానింగ్ వాళ్ళు చూస్తారు అనమాట. ఓకే. సో విత్ దిస్ ఐఎమ్ కన్క్లూడింగ్ టుడేస్ క్లాస్.
So in today's class, we have discussed about what is meant by decision making. What is the concept of decision making? Which models we can use for taking the decision making? We have discussed the Simon's model. So various phases of that Simon's model: intelligence, design, and choice phase. And in that intelligence phase, what are the other phases? Problem searching and problem formulation phase. After discussion of that we have discussed that the types of decision based on in one category. So the decisions and another category, that is level of programmability. So after that we have seen a small chart. So with this I am concluding the class today.